Welcome to your Kinza Fairy Tales. اگر آپ بھی اپنے نام کی ویڈیو چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنا نام لکھنا نہ بھولیں۔ یونیورسٹی کی وہ صبح باقی دنوں سے مختلف نہیں تھی، مگر کچھ کہانیاں عام دنوں میں ہی جنم لیتی ہیں۔ نیمت، کلثوم، خنساک اور رمشا، یہ چاروں یونیورسٹی میں اپنی دوستی کے لیے مشہور تھیں۔ ہر کلاس، ہر کینٹین، ہر ہنسی، سب کچھ اکٹھے ہوتا تھا۔ لوگ اکثر کہتے تھے اگر دوستی دیکھنی ہو تو ان چاروں کو دیکھو۔ نیمت ان سب میں سب سے زیادہ بولڈ اور اکھر والی تھی۔ اس کے کپڑے ہمیشہ برانڈڈ ہوتے، فون نیا ماڈل ہوتا اور باتوں میں ایک عجیب سا غرور چھلکتا تھا۔ کلثوم بھی اسی جیسی تھی، تھوڑی نرم ضرور مگر اندر سے خود کو سب سے بہتر سمجھنے والی۔ خنساک ان دونوں سے مختلف تھی، سنجیدہ مزاج اور حد تک نرم دل، جو اکثر خاموش رہتی مگر دل سے سب کو سمجھتی تھی۔ اور رمشا ان سب میں سب سے الگ تھی، خاموش، سنجیدہ اور بہت کم بولنے والی۔ وہ ہنستی ضرور تھی مگر اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک عجیب سا بوجھ ہوتا تھا، جیسے وہ ہر وقت کسی سوچ میں گم ہو۔ رمشا، آج پھر تم ہمارے ساتھ نہیں چلو گی؟ نیمت نے ہلکے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ رمشا نے نظریں جھکا لی۔ نہیں، آج گھر کچھ کام ہے، یہ پہلا موقع نہیں تھا۔ وہ اکثر بہانہ بنا کر سب سے الگ ہو جاتی تھی، نہ کبھی کسی کو اپنے گھر لے جاتی، نہ ہی کسی اور کے گھر جاتی۔ نیمت نے کلثوم کے کام میں آہستہ سے کہا، یہ لڑکی عجیب ہے، نہ پوری طرح ہماری ہے نہ الگ ہوتی ہے۔ کلثوم نے بس ہلکی سی مسکراہٹ دی مگر خنساک نے رمشا کو غور سے دیکھا۔ اسے ہمیشہ لگتا تھا کہ رمشا کچھ چھپا رہی ہے۔ یونیورسٹی میں سب کو یہی لگتا تھا کہ رمشا کسی امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کا انداز، اس کی صاف ستھری زندگی اور اس کی خاموشی، سب کچھ اسے مختلف بناتا تھا، مگر حقیقت کچھ اور تھی۔ ہر روز یونیورسٹی ختم ہونے کے بعد رمشا سیدھا بس اسٹاپ جاتی۔ وہاں کوئی گاڑی نہیں ہوتی تھی، نہ کوئی ڈرائیور، نہ کوئی دکھاوا۔ وہ پرانی سی بس میں بیٹھ کر شہر کے اس حصے میں جاتی جہاں بڑے لوگ کبھی نہیں جاتے۔ تنگ گلیاں، پرانے گھر اور ایک چھوٹا سا ٹھیلا۔ وہاں اس کا ابو ہوتے تھے، ایک بوڑھا آدمی جو چائے کا ٹھیلا لگاتا تھا، دن بھر محنت کرتا تاکہ اپنی بیٹی کو پڑھا سکے۔ رمشا جب وہاں پہنچتی تو اس کے چہرے پر تھکن کے باوجود سکون آ جاتا۔ آ گئے میری بیٹی، اس کے ابو مسکرا کر کہتے، اور رمشا ان کی گود میں سر رکھ کر چند لمحے خود کو دنیا سے دور کر لیتی۔ ایک دن نیمت کو شک ہوا، ہم آج رمشا کے پیچھے چلتے ہیں؟ کلثوم نے فوراً منع کیا۔ نیمت، یہ ٹھیک نہیں ہے، مگر نیمت رکنے والی نہیں تھی۔ خنساک خاموش رہی مگر دل میں اسے بھی سوال تھا۔ اس دن تینوں نے رمشا کا پیچھا کیا۔ وہ بڑی سڑکوں سے ہوتی ہوئی تنگ گلیوں میں داخل ہوئی۔ آخرکار وہ اس ٹھیلے پر رک گئی جہاں اس کے ابو تھے۔ نیمت کا چہرہ بدل گیا۔ یہ اس کا گھر ہے؟ کلثوم حیران تھی۔ خنساک خاموش تھی مگر اس کی آنکھیں سب کچھ سمجھ چکی تھیں۔ اگلے دن یونیورسٹی کا ماحول کچھ مختلف تھا۔ نیمت کے رویے میں ہلکی سی تبدیلی تھی مگر غرور ابھی بھی موجود تھا۔ تو تم اصل میں وہاں رہتی ہو؟ نیمت نے طنز سے کہا۔ رمشا نے سر اٹھایا۔ ہاں، بس اتنا ہی جواب دیا۔ نیمت نے ہلکی ہنسی دی، ہمیں لگا تھا تم بھی ہماری طرح ہو۔ یہ جملہ رمشا کے دل پر لگا مگر وہ خاموش رہی۔ کلثوم کچھ بولنا چاہتی تھی مگر نیمت نے اسے روک دیا۔ اسی دن سے دوستی میں ایک ہلکی سی دراڑ پڑ گئی۔ نیمت اور کلثوم کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ رمشا کو پہلے جیسا اہم نہیں سمجھتی۔ خنساک اب بھی اس کے قریب رہنے کی کوشش کرتی تھی مگر وہ بھی مکمل ساتھ نہیں دے سکتی تھی۔ رمشا سب دیکھ رہی تھی مگر کچھ نہیں کہہ رہی تھی۔ رمشا کے اندر ایک عجیب سی کشمکش چل رہی تھی۔ کیا میں نے غلط کیا سچ چھپا کر؟ کیا دوستی صرف امیری اور غریبی سے بنتی ہے؟ وہ خود سے یہ سوال کرتی مگر جواب نہیں ملتا تھا۔ وہ بس خاموش رہتی اور آگے بڑھتی جاتی۔ ایک دن یونیورسٹی میں سب کچھ ویسا ہی تھا مگر کسی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ خاموش لڑکی اپنی زندگی کا سب سے بڑا امتحان دیکھنے والی ہے، اور جو کچھ آنے والا تھا وہ ان چاروں کی دوستی کو ہمیشہ کے لیے بدل دینے والا تھا۔ یونیورسٹی کے باہر وہ دن معمول سے مختلف تھا۔
क्लासेस खत्म हो चुकी थीं, तलबा बाहर निकल रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ फोन पर मसरूफ थे, मगर रमशा के दिल में अजीब सा खौफ बैठा हुआ था। इसका अबू इस दिन भी शहर में ही थे, ठेला लगाने के लिए जा रहे थे। रमशा ने सुबह उनका चेहरा देखा तो दिल बहुत भारी हो गया था। बेटा फिक्र ना करो, मैं ठीक हूँ, उन्होंने मुस्करा कर कहा था। The semester is finally over. जैसे ही I रमशा know, अपनी right? It फ्रेंड feels so नीमत surreal. कुलसूम और Whoa, खंसा के watch साथ out! यूनिवर्सिटी That के car गेट almost से hit बाहर us. निकली। Everyone okay? अचानक एक शोर हुआ, एक गाड़ी तेजी से आई और फिर एक जोरदार चीख। लोग भागने लगे और सड़क के बीच एक बूढ़ा आदमी जख्मी हालत में गिरा हुआ था। रमशा की नजर जैसे ही इस पर पड़ी, इसकी दुनिया रुक गई। अबू, इसकी आवाज कांप गई। वो दौड़कर उसके पास गई, इसका सर अपनी गोद में लिया। अबू, आंखें खोली। प्लीज। नीमत और कुलसूम भी उसके साथ थी, मगर वो अभी तक नहीं जानती थी कि ये कौन है। लोग जमा हो गए थे, कोई एम्बुलेंस बुला रहा था। इसी दौरान किसी ने कहा, ये तो इसी लड़की के अबू है जो रोज यहाँ ठेला लगाते हैं। ये सुनते ही नीमत और कुलसूम दोनों के चेहरे बदल गए। क्या ये तुम्हारे अबू हैं? नीमत ने हैरान होकर रमशा की तरफ देखा। रमशा ने रोते हुए सर हिलाया। हाँ, ये मेरे अबू हैं। खंसाक खामोश थी, इसकी आंखें भर आईं। लेकिन नीमत का लहजा बदल गया। तो तुम हमें इतने दिनों से बेवकूफ बना रही थी, हमें लगा था तुम किसी बड़े घर की लड़की हो। कुलसूम भी चुप नहीं रही, और हम तुम्हें अपनी बराबर समझ रहे थे। रमशा रोते हुए अपने अबू को देख रही थी। प्लीज, अभी ये सब ना करो, मेरे अबू। मगर नीमत रुकने वाली नहीं थी। यही तुम्हारा असल घर है, यही तुम्हारी हकीकत है। ये सब अल्फाज रमशा के नहीं, इसके अबू भी सुन रहे थे। वो जख्मी हालत में आंखें आधी खोले अपनी बेटी को देख रहे थे, और ये बातें उनके दिल पर लग रही थी। एम्बुलेंस आई, लोगों ने रमशा के अबू को उठाया। रमशा उनके साथ ही बैठ गई, रोते हुए बार बार यही कहती रही, अबू, मुझे छोड़कर मत जाएं। नीमत और कुलसूम खामोश खड़ी रही, मगर उनके चेहरों पर अभी भी वही हुरूर था। खंसाक ने सिर्फ नीचे देखा, वो इस सब से टूट रही थी। अस्पताल में पूरी रात रमशा अपने अबू के साथ रही, ना खाना ना नींद, सिर्फ दुआ। मगर सुबह नस ने आकर वो अल्फाज कहे जो सब कुछ खत्म कर गए। रमशा, आपके वालिद अब नहीं रहे। अगले दिन यूनिवर्सिटी में नीमत और कुलसूम वैसे ही खड़ी थी, हंसी मजाक जारी था। रमशा आई, आंखें सुर्ख, चेहरा टूटा हुआ। नीमत ने फिर वही जहर अगला, ओह, तुम्हारे गरीब बाबा अब कैसे हैं? बस यही आखिरी जुमला था। रमशा रुक गई, इसने नीमत को देखा, और अगले लम्हे एक जोरदार थप्पड़। पूरा क्लास साकित, तुम लोगों की वजह से। रमशा चीखी। वो सदमे में चले गए, और अब वो नहीं रहे। खंसाक रोने लगी, कुलसूम खामोश हो गई। नीमत पहली बार साकित थी। रमशा ने इन दोनों की तरफ देखा। तुम लोग इंसान नहीं हो, और वो वहां से चली गई। इसी दिन के बाद रमशा ने खुद को सबसे अलग कर लिया। ना दोस्ती, ना हंसी, ना ताल्लुक, सिर्फ एक खामोशी और एक मकसद, डॉक्टर बनना और खुद को साबित करना। इस दिन के बाद रमशा की जिंदगी बदल गई। वो यूनिवर्सिटी आती जरूर थी, मगर अब वो पहले वाली रमशा नहीं रही थी। ना हंसी, ना बातें, ना दोस्ती, बस एक खामोश साया जो क्लास में आता और वक्त खत्म होते ही गायब हो जाता। नीमत और कुलसूम के रवैये में भी फर्क आ गया था, मगर वो कभी अपनी गलती तस्लीम नहीं करती। खंसाक कभी कभी रमशा से बात करने की कोशिश करती, मगर रमशा हर बार खामोशी से नजर झुकाकर आगे बढ़ जाती। रमशा के दिल में एक ही बात थी, मुझे कमजोर नहीं रहना, मुझे डॉक्टर बनना है। यह जुमला अब इसकी जिंदगी का मकसद बन चुका था। वो दिन रात पढ़ाई में लग गई। ना नींद पूरी होती, ना सुकून मिलता, मगर वो रुकी नहीं। कई बार वो अकेले बैठकर रोती, अपने अबू को याद करती, और फिर किताब खोल लेती। अबू, मैं आपका ख्वाब पूरा करूंगी। वक्त गुजरता गया, यूनिवर्सिटी खत्म हो गई, और रमशा ने अपनी मेहनत से मेडिकल की फील्ड में अपनी जगह बना ली।
अबू एक डॉक्टर थी, एक मजबूत, मगर अंदर से अभी भी टूटी हुई डॉक्टर। इसके चेहरे पर सुकून कम और संजीदगी ज्यादा थी। नीमत और कुलसूम अपनी पुरानी जिंदगी में ही थी, कभी यूनिवर्सिटी की बातें, कभी हंसी मजाक। मदर रमशा का जिक्र अब भी कभी कभी उनके जहन में आ जाता था। नीमत अक्सर खुद से कहती, वो इतनी सी बात पर इतना क्यों टूट गई थी, मगर दिल में कहीं ना कहीं एक एहसास जुर्म भी छुपा हुआ था जिसे वो माना नहीं चाहती। एक दिन अस्पताल में एक इमरजेंसी केस आया। एक अमीर खानदान के बुजुर्ग को लेकर लोग भागते हुए आए। डॉक्टर्स ने जैसे ही मरीज देखा, रमशा के हाथ रुक गए। ये नीमत के अबू थे। नीमत भी साथ थी। जैसे ही उसकी नजर रमशा पर पड़ी, वो भी साकित हो गई। कमरे में खामोशी छा गई। माजी अचानक दोनों के सामने खड़ा था। रमशा के जहन में वो दिन वापस आ गया। गरीब बाबा, वो अल्फाज, वो हंसी, वो थप्पड़, सब कुछ एक साथ उसके अंदर गूंजने लगा। नीमत की आंखों में पहली बार घबराहट थी। प्लीज रमशा, प्लीज मेरे अबू को बचा लो। इसकी आवाज कांप रही थी। रमशा ने एक लंबी सांस ली। इसके हाथ अभी भी मजबूत थे, मगर दिल में तूफान था। वो नीमत के करीब गई और आहिस्ता से बोली, डॉक्टर बनना आसान था, मगर इंसान बनना तुमने कभी नहीं सीखा। नीमत की आंखें झक गईं। रमशा ने बगैर मजीद बात किए इलाज शुरू किया। इसके हाथ प्रोफेशनल थे, मगर दिल भारी था। कुलसूम दौड़ खड़ी सब देख रही थी। इसकी आंखों में भी पछतावा था। कुछ देर बाद मरीज की हालत बेहतर हो गई। जब नीमत ने अपने अबू को ठीक देखा, वो रमशा की तरफ आई। रमशा, मुझे। मदर रमशा ने हाथ उठा दिया। तुम्हारे अबू का इलाज करना मेरा फर्ज था, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं। इसकी आवाज नर्म थी। मदर फैसला मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन अपनी जिंदगी में वापस नहीं ला सकती। और रमशा वहां से चल दी। इसकी आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर सुकून था। वो अब टूटी हुई नहीं थी। वो बन चुकी थी एक मजबूत इंसान, जिसने दर्द से खुद को बना लिया था। अपना ख्याल रखिएगा और जाते जाते कमेंट में बताएं कि आपको किंजा फेरी टेल्स की ये कहानी कैसी लगी। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। अपना ख्याल